students. Namaste everyone. Right now we are learning cost estimation models. In that we have basically three techniques: empirical project estimation techniques, heuristic techniques, and estimation algorithm method. Okay, so that is in that we have is empirical estimation techniques, that is we have learned in last session, last lecture. Okay, so today we are going to learn next technique, that is, first of all, recall the which are how many types of techniques are there for cost estimations. That are, this slide is also there in last session. Okay, empirical estimation technique, heuristic techniques, analytical estimation techniques. Okay, in that first last session we have learned this empirical estimation technique. Today we are going to learn the heuristic techniques. Okay, heuristic word is derived from Greek word that means to discover, to identify. Heuristic no meaning છે to discover. Okay, the heuristic technique is a technique or model that is used for solving problems, learning, or discovery in the practical methods which are used for achieving immediate goal. Okay, basically શેના માટે this model use થાય છે? That is for problem solving માટે, learning માટે, અને practical મેથડમાં કંઈ પણ ઇન્વેન્શન કરવા માટે એનો યુઝ થાય છે. ઓકે, અને ફોર achieving our purpose, our main purpose is to achieve our project successfully. Okay, these techniques are flexible and simple for taking quick decision through shortcut and good enough calculations, most probably when working with complex data. Okay, this a technique છે, flexible છે, simple છે, અને quick decision you can take this with the shortcut. There are so many shortcuts for taking the decisions. Okay, અને શોર્ટકટ્સની સાથે સાથે ફોર્મ્યુલાસ પણ એવી છે કે જે ફોર્મ્યુલાથી તમે પ્રોપર કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકો પ્રોબેબલી અને કોમ્પ્લેક્સ ડેટા માટે પણ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલાસ તમે યુઝ કરી શકો. ઓકે, decisions that are made using these techniques are necessary to be optimal. ઓકે, ટેકનિક્સ માટે તમારે જે ડિસિઝન લેવાની હોય છે એ ડેટા જે છે ઓપ્ટિમલ એટલે કે જે રિયલ ડેટા હોય એની સાથે જ એનો વર્ક કરી શકાય છે. ઓકે, તો ધેટ્સ વાય ધીસ ટેકનિક ઇઝ ઇઝી, કારણ કે તમારે એમાં ડમી ડેટા લેવાનો જ નથી અને જે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ હોય એ ડેટા જ લેવાનો છે. Okay, then next one, that is historical technique method. Historical technique method, there are two historical techniques method, basically COCOMO model and SLIM model. Okay, in this technique the relationship among different project parameters is expressed using mathematical equation. This technique is used to increase or speed up the analysis and investment decision. Historical techniques basically શેના માટે? તો કે એનાલિસિસ સ્પીડ અપ કરવા માટે અને એનાલિસિસ વધારવા માટે અને ઇન્વેન્ટ ડિસિઝન કરવા માટે, એટલે કે ઇન્વેન્ટરી ફિનાન્શિયલ ડિસિઝન લેવા માટેનો યુઝ થાય છે. ઓકે, બે મોડેલ છે એમાં, કોકોમો મોડેલ અને સ્લિમ મોડેલ. First of all, we will see COCOMO model. COCOMO model stands for, full form for COCOMO is constructive cost model. It is also algorithmic software cost estimation model. ઓકે, એને અલ્ગોરિધમિક મોડેલ પણ કહેવાય છે, એટલે આગળ પાછળ અલ્ગોરિધમ મોડેલ્સ જ્યારે આવે ત્યારે આપણે એને આ પણ કહી શકાય છે. ઓકે, એટલે એને અલ્ગોરિધમ મોડેલ પણ કહેવાય છે. ઇટ ઇઝ ડેવલપ્ડ બાય બેરી બેહામ ઇન 1981. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ઓલ્સો known as COCOMO 81 or COCOMO 1. This model uses a basic regression formula, જે તમે મેથ્સમાં 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણી ગયા છો એ રિગ્રેશન ફોર્મ્યુલાથી જ, સ્ટેટિસ્ટિક્સથી જ આખી ફોર્મ્યુલા બને છે, વિથ પેરામીટર દેટ આર ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ હિસ્ટોરિકલ ડેટા. તમારો જે પ્રોજેક્ટ પાસ્ટ ડેટા હોય ને એના ઉપરથી જ એ ફોર્મ્યુલાના પેરામીટર્સ, એના ડેટા ઉપરથી જ ફોર્મ્યુલામાં ડેટા નાખી અને તમે એનું મોડેલમાં યુઝ કરી શકો છો. એન્ડ કરંટ એઝ વેલ એઝ ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ,
કરંટ અને ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. તમે પ્રોજેક્ટમાં ફ્યુચરમાં આવી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ યુઝ કરશો એવું જો તમને આઈડિયા હોય તો એનો યુઝ પણ તમે આ મોડલમાં કરી શકો છો. કોકોમો પ્રોવાઈડ મોર સપોર્ટ ફોર મોડર્ન સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસ એન્ડ અપડેટેડ પ્રોજેક્ટ ડેટાબેઝ. બેઝિકલી ક્યાં ક્યાં સપોર્ટ કરે છે તો કે મોડર્ન સોફ્ટવેર પ્રોસેસમાં અને અપડેટ જ્યાં કરવાનું હોય ત્યાં કોકોમો મોડલનો યુઝ થાય છે. નેક્સ્ટ વન, કોકોમો મોડેલના બેઝિકલી 3 લેવલ છે: બેઝિક, ઇન્ટરમીડિયેટ એન્ડ ડિટેલ. 3 લેવલ જે બોહેમ મેં આપેલા છે એમાં જ છે. એ 3 લેવલમાં શું હોય છે એ આપણે જોવાનું છે. ઓકે, દેટ ઇઝ બેઝિક લેવલ. એમાં શું છે તો કે બેઝિક કોકોમો ઇઝ ગુડ ફોર ક્વિક, early, rough order of magnitude estimate of software cost. બેઝિક લેવલ ઓફ કોકોમો જે હોય એમાં તમે ક્વિક ડિસિઝન લઈ શકો છો. ક્વિક અને પહેલાંનું જે વર્કિંગ હોય એના ઉપર, પહેલાંનું એટલે કે જૂનું સોફ્ટવેર હોય અને પહેલાંનું વર્ઝન હોય ત્યાં, અને રફ એસ્ટિમેશન જ્યાં કરવાનું હોય ત્યાં બેઝિક લેવલનો યુઝ થાય છે. એક્યુરેસી ઇન ધીસ લેવલ ઇઝ લિમિટેડ ડ્યુ ટુ ઇટ્સ લેક ઓફ ફેક્ટર્સ ટુ અકાઉન્ટ ઓફ ડિફરન્સ ઇન પ્રોજેક્ટ એટ્રીબ્યુટ. બેઝિક લેવલમાં એક્યુરેસી પરફેક્ટ ન મળે. શું કામ એને? કારણ કે ધેર આર લેક ઓફ ફેક્ટર્સ. કયા ફેક્ટર્સ તો કે પ્રોજેક્ટના એટ્રીબ્યુટ્સ જે છે, પ્રોજેક્ટની તમે જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ યુઝ કરી છે એ અલગ અલગ પ્રોજેક્ટમાં ડિફરન્ટ છે, અને એ ફેક્ટર્સમાં તમારે યુઝ કરી અને તમે લેવલમાં ડિસિઝન લેવાના હોય, કોસ્ટ એસ્ટિમેટ કરવાના હોય તો એ એક્યુરેસી જે છે એ પરફેક્ટ ન આવે. ઓકે, ધેન ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલ. Intermediate COCOMO model computes software development effort as a function of program size and set of 15 cost drivers. ઇન્ટરમીડિયેટ મોડેલમાં શું થાય છે એ પણ ફંક્શન્સ છે શેના માટે તો કે પ્રોગ્રામ સાઇઝ ઉપર અને એના કોસ્ટ ડ્રાઈવર ઉપરથી વર્ક કરે છે. એમાં કોસ્ટ ડ્રાઈવર 15 કોસ્ટ ડ્રાઈવર. કયા કોસ્ટ ડ્રાઈવર તો કે 15 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે જેના એટ્રીબ્યુટ્સ છે કે જેના ઉપર તમારે કોસ્ટ એસ્ટિમેટ કરવાના હોય. કેવી કેરેક્ટરિસ્ટિક? સપોઝ કે તમે હાર્ડવેર પાર્ટ લીધા છે, પછી એપ્લિકેશન્સ એમાં કોઈ લીધી છે, હાર્ડવેરની સાથે કમ્પેટિબલ વર્ઝન લીધું છે, કોમ્પ્યુટર વર્ઝન છે એ હાર્ડવેરને એ હાર્ડવેરની સાથે કમ્પેટિબલ સોફ્ટવેર લીધું છે તો એ સોફ્ટવેરને રન માટે સોફ્ટવેરનું નોલેજ હોય એના માટેનો પર્સન લીધો હોય તો એ બધા છે એ કોસ્ટ ડ્રાઈવર કહેવાય. તો એ ડ્રાઈવર છે એ, અને પ્રોગ્રામની સાઇઝ જો બહુ મોટી હશે તો આ બધા સોફ્ટવેરની સાથે હાર્ડવેરમાં રેમ, સ્પેસ, આ બધી વસ્તુ પણ તમારે ચેક કરવી પડશે, અને શેડ્યુલ પણ ચેક કરવું પડશે કે કેટલા શેડ્યુલમાં આખું કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. ધીસ લેવલ ઇન્ક્લુડ સબ્જેક્ટિવ એસેસમેન્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ, હાર્ડવેર, પર્સનલ એન્ડ પ્રોજેક્ટ એટ્રીબ્યુટ. જે તમને હમણાં જ કીધું એ આ બધા સબ્જેક્ટ એસેસમેન્ટને યુઝ થાય છે કે જે બધા પ્રોડક્ટ તમે કઈ યુઝ કરી છે, હાર્ડવેર પાર્ટ કયો છે, કેટલા પર્સનને ઇન્ક્લુડ કર્યા છે એ, અને પ્રોજેક્ટના એટ્રીબ્યુટ છે આ બધા અને પ્રોજેક્ટ કેવો છે એના એ બધા એટ્રીબ્યુટનો એ ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલમાં યુઝ થાય છે. નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ third level, that is detail level. It is also known as advanced COCOMO model level. Okay, this model incorporate all characteristics of intermediate level. Intermediate ની કારણ કે નામ જ એનું સજેસ્ટ કરે છે કે એડવાન્સ છે, તો દેટ મીન્સ કે ઇન્ટરમીડિયેટ જે લાસ્ટ લેવલ છે એનાથી થોડુંક એડવાન્સ હોય એને એડવાન્સ મોડેલ કહે છે. એમાં ઇન્ટરમીડિયેટની બધી જ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સનો એ યુઝ કરે છે, બટ એ શું કરે છે, એક એમાં એડવાન્સ શું આપે છે તો કે કોસ્ટ ડ્રાઈવર્સ જે તમે એટ્રીબ્યુટ્સ જે યુઝ કર્યા છે એ બધાની ઇમ્પેક્ટ દરેક સ્ટેપ ઉપર આપે છે. દરેક સ્ટેપ કયા સ્ટેપ તો ઓલ ધ SDLC લાઈફ સાયકલના સ્ટેપ્સ ઉપર એની ઇમ્પેક્ટ છે એ તમને રિપોર્ટ આપે છે, અને એ ઇમ્પેક્ટ છે એના એ ફંક્શન્સથી શું ફેર પડશે એ વસ્તુ પણ આપણને ત્યાં ડિટેલ લેવલમાં જોવા મળે છે. ઓકે, then advantages of COCOMO model. COCOMO model is transparent. One can see how it work. કઈ રીતે આખું મિકેનિઝમ થાય છે અને કઈ રીતે રન થાય છે એ બધી જ વસ્તુ જોઈ શકાય છે. Drivers are particularly helpful to the estimator to understand the impact of different factors that affect project cost.
આ ખાસ વસ્તુ, કારણ કે આપણે જોયું કે 15 સેટ ઓફ ડ્રાઈવર્સ છે. એ ડ્રાઈવર્સ 15 ડ્રાઈવર્સમાં કયા છે તો કે ઓલ પર્સનલ સોફ્ટવેર હાર્ડવેર પ્રોજેક્ટના એટ્રીબ્યુટ્સ એમાં ડ્રાઈવર્સમાં ઇન્ક્લુડ છે. અને એ એટ્રીબ્યુટ્સ છે એ તમને એસ્ટિમેટર્સ કે જે એસ્ટિમેટ કરતા હશે હેરિસ્ટિક અને ઇમ્પેરિકલ કોસ્ટમાં એસ્ટિમેશન માટેનો યુઝ થાય છે, તો એ બધા ફેક્ટર્સ છે એ અફેક્ટ અહીંયા ડ્રાઈવર્સને એસ્ટિમેટ માટે યુઝ થશે. What are the disadvantages of COCOMO model? Hard to accurately estimate early on the project. પ્રોજેક્ટને શરૂઆતમાં જ એસ્ટિમેટ કરવું એ હાર્ડ છે. ઓકે, કેડીએસઆઈ એસ્ટિમેટ. કેડીએસઆઈ ફૂલ ફોર્મ ઇઝ, અહીંયા કે છે એ સાયલન્ટ છે, એમાં કેની જગ્યાએ 1000 મૂકવાનું છે. કે ફોર 1000 ડિલિવર્ડ સોર્સ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. એકી સાથે ઘણા બધા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આવવાના છે, એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં તમને કયા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સથી તમે સ્ટાર્ટ કરો છો એનાથી એસ્ટિમેટ કરવું છે એ પ્રોપર નથી, એક્યુરેટ નથી, અને એક્યુરેટથી પણ પ્રોપર નહીં આવે. રાઈટ. કેડીએસઆઈ ઇઝ લેન્થ મેઝરમેન્ટ. કેડીએસઆઈ છે તમને લેન્થ બતાવે છે, સાઇઝ પ્રોજેક્ટની નથી બતાવતું, એ લેન્થ બતાવે છે કે કેટલા પ્રોજેક્ટમાં પેજીસ થશે, કેટલા દરેક પેજીસમાં કેટલા લાઇન ઓફ કોડ થશે એ વસ્તુ. મિસક્લાસિફિકેશન્સ ઓફ ડેવલપમેન્ટ મોડ ઇઝ vulnerable. ઓકે, દેટ ઇઝ કોસ્ટલી. મિસક્લાસિફિકેશન્સ દેટ મીન્સ કે પ્રોજેક્ટમાં તમે જે કેટેગરી સબ કેટેગરી પ્રોડક્ટ એ બધા જે ડિફાઇન કર્યું છે, જો એ પ્રોપરલી ડિફાઇન નહીં કરેલું હોય તો ડેવલપમેન્ટ છે એ કોસ્ટલી થઈ જાય, કારણ કે બધા એટ્રીબ્યુટ્સ છે એકને એક એટ્રીબ્યુટ રિપીટ પણ થઈ શકે. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોસ્ટલી. સક્સેસ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ હિસ્ટોરિકલ ડેટા વિચ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ અવેલેબલ. કારણ કે આમાં તમે કોકોમો મોડેલમાં હિસ્ટોરિકલ ડેટા ઉપરથી જ એસ્ટિમેટ કરવાનું છે. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ એવરી ટાઈમ કે તમને ડેટા મળે. Then next one, advanced version of COCOMO model, latest extension of COCOMO 1, that is COCOMO 2. It originally extension of COCOMO 81, COCOMO 1 જે આપણે આગળ જોઈ ગયા એનું જ એક્સટેન્શન એને COCOMO 2 કહેવાય. COCOMO 2 consist of 3 sub models, 3 એના મોડેલ્સ છે. Each sub model is offering increased fidelity in the project planning and decision process. દરેક મોડેલ છે પ્રોજેક્ટમાં શું કરશે તો કે પ્લાનિંગ અને ડિસિઝન પ્રોસેસ ડ્યુરેશનમાં તમને એની જે કેપેસિટી છે એ ઇન્ક્રીઝ કરી શકે. ઇચ સબ લેવલ આર ઓલ્સો કોલ્ડ. આ 3 મોડેલ્સ છે એ કયા છે? એપ્લિકેશન કમ્પોઝિશન, અર્લી ડિઝાઇન એન્ડ પોસ્ટ આર્કિટેક્ચરલ મોડેલ. આ 3 સબ મોડેલ COCOMO 2 મોડેલના છે. આ મોડેલ શું કામ કરે છે એ આપણે એડવાન્સ વર્ઝન છે એટલે અહીંયા એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી. બટ વોટ આર ધ બેઝિક ફીચર ઓફ COCOMO model that we will learn in this next and uses of this COCOMO model that we will see. Okay, first one is making investment or financial decision in development effort. ઓકે, તમને ડિસિઝન લેવામાં અને ફિનાન્શિયલ ડિસિઝન લેવામાં એ યુઝફુલ થશે. બીજું, પ્રોજેક્ટનું બજેટ સેટ કરવા માટે, એને શેડ્યુલ કરવા માટે અને એને પ્લાન અને કંટ્રોલ કરવા માટે COCOMO 2નો યુઝ થશે. ઓકે, ત્રીજી વસ્તુ, ડિસાઇડિંગ સોફ્ટવેર કોસ્ટ, શેડ્યુલ, ફંક્શનાલિટી, પરફોર્મન્સ ઓર ક્વોલિટી ફેક્ટર. ઓકે, કોસ્ટ, શેડ્યુલ, ફંક્શનાલિટી આ બધું ડિસાઇડ કરવા માટે, ક્વોલિટી ફેક્ટર ડિસાઇડ કરવા માટે COCOMO 2નો યુઝ થાય છે. મેકિંગ સોફ્ટવેર કોસ્ટ, શેડ્યુલ, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ડિસિઝન. જ્યાં તમારે રિસ્ક હોય જે એફર્ટમાં, જે પેજમાં કે જે પ્રોસેસમાં, એ પ્રોસેસની કોસ્ટ અને શેડ્યુલ કરવામાં પણ COCOMO 2 છે યુઝફુલ થાય છે. ડિસાઇડિંગ વિચ પાર્ટ ઓફ સોફ્ટવેર સિસ્ટમ વિલ બી ડેવલપ્ડ, રીયુઝડ, લીઝડ ઓર પરચેસ્ડ. એ પણ ડિસાઇડ કરવામાં યુઝ થશે કે કયા રિસ્ક પાર્ટમાં આ રિસ્કી છે તો તમે ત્યાં આગળનો કોઈ પ્રોજેક્ટમાં ડેવલપ ફીચર છે એનો પાછો રિયુઝ કરો, અથવા તો એને હાયર ઉપર લ્યો, અથવા તો એને પરચેસ કરી લ્યો તો પણ તમને એ યુઝફુલ થશે. મેકિંગ લીગેસી સોફ્ટવેર ઇન્વેન્ટરી ડિસિઝન. ઓકે, legacy software in that is budget for legacy software, that is which part should be modified. legacy નો meaning કે તમને ઇન્વેન્ટરી એટલે કે જ્યાં તમારે સ્ટોક કે એક્સચેન્જ મેન્ટેનન્સનો જે પોર્શન છે એ મેન્ટેનન્સમાં તમારે
કયા પાર્ટમાં મેન્ટેનન્સ પોર્શનમાં, એટલે કે આપણું મેન્ટેનન્સ SDLC પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસમાં કયો પાર્ટ મોડિફાઈ કરવો પડશે, કયો પાર્ટને રિમૂવ કરવો પડશે, કે કયો પાર્ટને ફરીથી ડેવલપ કરવો પડશે, આ બધી વસ્તુ છે એ ડિસાઇડ કરવામાં પણ કોકોમો મોડલનો યુઝ થાય છે. સેટિંગ મિક્સ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીસ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ કેપેબિલિટીઝ બાય રીયુઝિંગ ટૂલ્સ, પ્રોસેસ, આઉટસોર્સિંગ એક્સેટ્રા. ઓકે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીસમાં ઓર્ગેનાઇઝેશનની કેપેસિટી, એટલે જેના ઉપર પ્રોજેક્ટ છે ને જેના માટે પ્રોજેક્ટ બનાવેલો છે એ પ્રોજેક્ટને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે, એની કેપેસિટી ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે ટૂલ્સને, કેપેસિટી, એના ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સ્ટ્રેટેજી, એટલે કે એની ફિનાન્શિયલ બજેટ છે એ પણ તમારે ઓછા બજેટમાં વધારે કામ લઈ શકાય એના માટે રીયુઝિંગ ટૂલને તમે અમુક કયા ટૂલને રીયુઝ કરશો, કયા આઉટસોર્સિસનો પ્રોસેસમાં સીધો ઉપયોગ કરશો, આ બધું ડિસાઇડ કરવામાં પણ કોકોમો 2નો યુઝ થાય છે. નેક્સ્ટ વન, that is second model. It is also algorithm model, SLIM model, software life cycle model. It is also known as algorithm model. It is based on the Norton Rayleigh functions. આ બે નોર્ડન અને રેયલીઝ સાયન્ટિસ્ટ છે જેના બેઝડ ઉપર ફંક્શન્સ છે અને એના પોતાના ફંક્શન્સ ડિરાઈવ કરેલા છે. ઇટ ઇઝ જનરલી નોન એઝ અ મેક્રો એસ્ટિમેશન મોડેલ છે અને અલ્ગોરિથમિક મોડેલ પણ કહેવાય છે આને. ઇટ ઇઝ યુઝડ ફોર લાર્જ પ્રોજેક્ટ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ હિસ્ટોરિકલ ડેટા ફોર ધ પાસ્ટ પ્રોજેક્ટ ફોર એસ્ટિમેશન. આ પણ પહેલાંની જેમ જ હિસ્ટોરિકલ ડેટાનો જ યુઝ કરે છે. ઓકે, ઇટ યુઝિસ એન્ડ કન્સિડર અધર પ્રોજેક્ટ પેરામીટર, બીજા પ્રોજેક્ટના પેરામીટર્સ, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એના એટ્રીબ્યુટ્સ કેલ્ક્યુલેશન્સ માટે તમે યુઝ કરી શકાય છે સ્લીમ મોડેલ થ્રુ. ઓકે, then what are the functions of SLIM model? First one is calibration. This function fine tuning the model to represent the local software development environment by interpreting a historical database of the past project. ફંક્શન્સ થ્રુ શું થશે તો કે તમે પ્રોજેક્ટને ફાઇન ટ્યુન કરી શકો. કઈ રીતે તો કે હિસ્ટોરિકલ ડેટાબેઝ છે એમાં તમે ચેન્જીસ કરીને, પાસ્ટ પ્રોજેક્ટમાં જે હિસ્ટોરિકલ ડેટાબેઝ હોય એમાં ચેન્જ કરીને તમે આખા ફંક્શન્સને રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો છો. બીજું ફંક્શન એનું સ્લીમ મોડેલનું છે બિલ્ડ ફંક્શન. બિલ્ડ ફંક્શન શું થશે તો કે એમાંથી તમે સોફ્ટવેરની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, પર્સનલ એટ્રીબ્યુટ્સ, કમ્પ્યુટર એટ્રીબ્યુટ્સ, આ બધાને તમે ફંક્શન્સને કલેક્ટ કરી શકશો ને એ ફંક્શન્સને મોડેલમાં યુઝ કરી શકાય છે. સોફ્ટવેર સાઇઝિંગ. આ સોફ્ટવેર સાઇઝિંગ ફંક્શન્સથી શું થશે? યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ LOC, લાઇન ઓફ કોડ, આખા પ્રોજેક્ટનો લાઇન ઓફ કોડ કેટલો થયો છે એ ફાઇન થઈ શકશે અને એ તમે ઓટોમેટિક વર્ઝન એનો ફંક્શન્સ છે જે ફંક્શન્સથી તમારે કાઉન્ટ કરવાની જરૂર નથી. એ ફંક્શન્સ પોતે જ આખી સાઇઝમાં, આખા પ્રોજેક્ટમાં કેટલા લાઇન LOC છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી આપશે. ઓકે, then next one, that is the advantages of software SLIM model. SLIM model provides a set of software development management tool that support the entire program life cycle. આખા પ્રોગ્રામની લાઈફ સાયકલ, એટલે કે આપણી SDLC લાઈફ સાયકલ છે એ બધા જ ટૂલ્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓફર્સ વેલ્યુ એડેડ પ્લાનિંગ. પહેલાંથી જ પ્લાનિંગ જે હોય એ અને પ્રોપર પ્લાનિંગ છે એ ઓફર કરશે. સિમ્પ્લિફાઈ સ્ટ્રેટેજીસ ડિસિઝન મેકિંગ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસર અને એક અલગથી જ નવી સ્ટ્રેટેજી જનરેટ કરી શકે છે અને એ સ્ટ્રેટેજીને સિમ્પ્લિફાઈ પણ કરી શકે છે. સપોર્ટ્સ વોટ ઇફ એનાલિસિસ. જો કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો એનાલિસિસમાં શું કરવાનું એને પણ એ સપોર્ટ કરે છે અને એ બધા વર્ઝનને પણ એ સપોર્ટ કરે છે. ઇટ અલાઉઝ રિપોર્ટ એન્ડ ગ્રાફ જનરેશન. સ્લીમ મોડેલને આફ્ટર બધું જ વર્કઆઉટ થઈ ગયા પછી દરેક પ્રોજેક્ટનો રિપોર્ટ અને ગ્રાફ પણ જનરેશન માટે સ્લીમ મોડેલ છે એ યુઝફુલ છે. ધેન ડિસએડવાન્ટેજીસ. વર્ક્સ બેસ્ડ ઓન લાર્જ પ્રોજેક્ટ. સોફ્ટવેર સાઇઝ needs to be estimated in advance in order to use this model. કારણ કે લાર્જ પ્રોજેક્ટ ઉપર જ વર્ક થઈ શકે, સ્મોલ પ્રોજેક્ટમાં વર્ક નહીં થઈ શકે, એટલે એની સાઇઝ છે એ પહેલાં જોવાની છે, રાઈટ. અધરવાઇઝ યુ કેન નોટ યુઝ સ્લીમ મોડલ. એસ્ટિમેટ્સ
એસ્ટિમેટ્સ આર સેન્સિટિવ ટુ ધ ટેકનોલોજી ફેક્ટર. હાઈફાઈ ટેકનોલોજી હશે તો પણ એસ્ટિમેશન છે એ વધી જશે, તો આ ટેકનોલોજી ત્યાં યુઝ નહીં થઈ શકે. મોડેલ ઇઝ ઓલ્સો સેન્સિટિવ ટુ સાઇઝ એસ્ટિમેશન. સાઇઝ માટે પણ એ સાઇઝ પર એફેક્ટ કરે છે. ટૂલ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી ફેરલી કોમ્પ્લેક્સ. ટૂલ છે એ કોમ્પ્લેક્સ છે, એટલે જ્યારે નાના સાઇઝમાં એ વર્ક નહીં કરી શકે. વર્ક્સ વિથ વોટરફોલ મોડલ. વોટરફોલ મોડલ સાથે વર્ક થશે પણ સ્પાઇરલ મોડલ સાથે વર્ક નહીં થાય. સો ધેટ્સ ઇટ. This one is the next historical data. In next session we will see the last technique of the cost estimation method.